अजीब किस्म स्टोरी है। 20 साल का लड़का है, 21 साल की लड़की है, 23 लाख का एक क्लेम करते हैं और कैनेडा खातर मुंडा एडमिट कर चुका कि मैं ये पैसे दिते आ साल भर रिलेशन बनाया। हुण जवाब है। सो इहो जी स्टोरी नूं असीं किवें प्रोसीड कर सकते हैं। ब्याह इहने कुड़ी ने कराया, ना कि घरदिਆਂ ने कराया। सो क्योंकि ये बोल ही नहीं रहा जी खुल के। माँ प्यो तो ये ਉਹੀ है ना, वो थोड़ी बहुती गल दसणगे। ब्याह तो इहने करवाया, इहने तो आपदी उम्र का नहीं पता जी, कच्चा ही तोड़ लिया जी। ये तो हाँ जी, मेरे ख्याल कि ये मुंडा अजीब किस्म का मुंडा है। मैनूं लगदा थोड़ी मेरी लैंग्वेज थोड़ी इदां दी होगी, भुखे दी धीरज जी ते पिंड उजाड़न लगी। बिल्कुल सही गल। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਊਗਾ, ਫਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? हैरानी वाली गल है दुनिया वालियों की ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रीडम ऑफ स्पीच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦਾ ਮਠੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। मैं हैरान हो गया। उसने खुद कहा कि लड़की ਵੱਖਰੇ कमरे 'ਚ रहेगी, तू ਵੱਖਰੇ कमरे 'ਚ रहेगा, रोटी पानी तेन बनाना पवेगा, तेन सद लवेगी। और रिकॉर्डिंग पई है तो कुड़ी कहती इस तरह नहीं होया। कुड़ी झूठ बोली और सारा झूठी सी। कमलप्रीत उत्ते असीं चार्ज शीट ला रहे हैं। पुलिस नूं गलत इन्फॉर्मेशन दी है। शी विल बी चार्ज, और पेरेंट्स चार्ज होणगे। उन्हां तों उहदा मुंडा कह रहा सी 10.5 ते कुड़ी कहंदी सी 12 लाख लिया। इन्हां लोकां नूं शर्म चाहीदी है जिहड़े लोग झूठ बोलदे ने अते हेराफेरी करदे ने। मैं सख्त शब्द नहीं वरत रहा क्योंकि मैनूं इस चीज़ दुख है कि असीं सेक एंड टायर्ड हो चुके हैं जी स्टोरी सुन के। पता नहीं किन्नियां स्टोरियां ने, सानूं रोजाना किन्ने फोन आते हैं पंजाब तो जिहड़े कि ये कुछ हो रहा। ये जिम्मेवारी घर वाली भी है। माँ बाप चाहता कि मेरी लड़की चल जाए तो उधरों चाहता कि सानूं कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जिहड़े मुंडे वाले खर्चा करन। मुंडे वाले खर्चा कर देंदे ने, चलो साडा लड़का जिहड़ा जिंदगी बन जाऊगी तो असीं ब्याह कर देंदे। असीं अगेंस्ट नहीं कि ब्याह करके इत्थे आउण दे, असीं अगेंस्ट नहीं कि किसी इत्थे लोकां नूं ना आउण दे। असीं इस चीज़ दे आ कि तुसीं लोग फ्रॉड कर रहे हो। तुसीं उन्हां नाल शादी करके फिर इत्थे आण के कहंदे कि असीं अनमैरिड कुड़ियां, तो फिर इत्थे आण के उन्हां रिलेशन होर बन जांदे ने ते उन्हां नूं जवाब दिंदे आ। किन्ने कोर्ट कचहरियां विच केस ने इत्थे तक कि इत्थों दी पुलिस नूं भी देखो कि अलजाया जा रहा कोर्टां दे विच। इहदा 4 झूठे पाए जा रहे ने। इत्थे लड़कियां पुलिस नूं गलत इन्फॉर्मेशन दे के झूठे चार्ज लवा दिंदियां आ। और एक बहुत माड़ी जिहड़ी आ ਅਸੀਂ कह सकते हैं खबर तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं। पुलिस नूं गलत इन्फॉर्मेशन ना दिओ। झूठे तुसीं चार्ज लवाओगे तुहाडे ते लग सकते हैं। पुलिस जिहड़ी है उहदे कोई पैमाना नहीं, तुसीं झूठ बोल रहे हो। कोई जज साहब की जजमेंट होनी है। पुलिस ने आण के कंट्रोल करना, कोई ऐसी गलत वारदात ना वापरे। मैं पुलिस दे अगे सलूट करदा कि पुलिस अपनी जॉब जिहड़ी कर रही है, पर साडे निकम्मे लोग, निकम्मा सिस्टम इमीग्रेशन का अते निकम्मे कुछ पॉलिटिशियन इहदे वल ध्यान नहीं दे रहे। आई एम सॉरी, दिस इज ट्रू एंड फैक्ट। साडा सैगमेंट जिहड़ा स्पॉन्सर्ड बाय फ्रीडम मोबाइल, फ्रीडम मोबाइल दे नाल साडा इह प्रोग्राम जिहड़ा है तुहाडे सेवा विच स्पॉन्सर किया जा रहा है महिंद्रा जूलर दे वल्लों। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 24 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਤਲਬ ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਔਰ 23 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ 23 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ 23 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿੱਚੇ ਦੇ ਫੀਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਬਰਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਰਾਏਕੋਟ ਕੋਲੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਹਿਸੀਲ ਸੇ ਆਈ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਮਾਲਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ? ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ।
ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਮਾਲਕਨ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ CBSA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਕਿ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਨੀਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜੀ। 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਗਤੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਧੂਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸਭ ਹੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ? ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ। ਓ ਕਮ ਔਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਨਾਟ ਮੈਰਿਡ ਦੈਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਜ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆਉਂਗੀ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਟ ਲਾਅ ਇੰਡੀਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ, 21 ਚ ਲੜਕਾ 21 ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ 18 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡ ਫਰਾਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਚਾਰਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ। ਆਪਣੇ ਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਮਨਦੀਪ ਲੜਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਆਈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓ ਡੀਅਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ? ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 1 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਐ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਇਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ। 5.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਲਏ ਹੋਣੇ 6, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ 5.5 ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਔਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਏਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਕਣ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਏਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਗੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 23 ਲੱਖ ਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ, ਹਰੇ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ। ਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਫਾਈਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੇਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ। ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਕੁੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਲੋੜ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਮਾਪ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 2 ਵਾਰ। 2 ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ? ਕਰਤਾ WhatsApp ਜੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ WhatsApp ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕੌੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਟੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 20-25 ਲੱਖ ਲਾਇਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦ ਲਾ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦ ਲਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਕਲੀਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਸ਼ੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਇਹ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। बड़ी अजीब किस्म स्टोरी है। 20 साल का लड़का है, 21 साल की लड़की है, 23 लाख का एक क्लेम करते हैं और कैनेडा खातर मुंडा एडमिट कर चुका कि मैं ये पैसे दिते आ, अच्छा साल भर रिलेशन बनाया। हुण जवाब है। सो इहो जी स्टोरी नूं असीं किवें प्रोसीड कर सकते हैं? जसमीत तुसीं लाइन ते हो, की कहना चाहुंदे हो? जी बस साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तुहाडा थैंक यू। मैं अगे सिद्धू साहब नाल गल कर सी, एवरी डे असीं तुहाडा प्रोग्राम देख रहे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट शोज लास्ट 30 साल तो देख रहे हैं। पर ਇਹ ਬਸ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਟੂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਮ ਹਾਊ ਕੋ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ। नहीं, निकम्मे ने, पॉलिटिशियन निकम्मे ने इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। You are 100% right भाई साहब। देखो ना,
ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਦੈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਮ ਟੇਕਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਅਮਰਜੀਤ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ 21 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ 21 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 18 ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਟੈਲ ਮੀ ਟਰੂ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਲਾਈਕ, ਕਮ ਔਨ ਟੈਲ ਮੀ ਟਰੂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ? ਟੈਲ ਮੀ ਰਮਨਦੀਪ, ਟੈਲ ਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 21 ਦੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ 21 ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਾਦਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਸਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਸਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਰ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਦਲੀ ਆ ਉਹ। ਜਦ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੈਕਾਰਟ ਸੀ, ਟੈਕਾਰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਾਰਟ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਹੀ ਡੋਨਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ +2 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਧੀਰਜ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਊਗਾ, ਫਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੀ 24 ਲੱਖ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਔਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਨਟੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਸ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੜੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਲ ਆਪ ਫੜ ਲਿਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਅਗਲੀ ਕਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਹ ਝਮੇਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡੰਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਬਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਸੌਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਬਸ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਏਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੀ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਓ ਆਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੂਗੀ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਤਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਨ ਲਾਏ ਜਾਂ ਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਮ ਫਾਰ them। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਸੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡਾ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਹਰੀ ਆਪ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਬੇਟੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਗਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਨਦੀਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 1 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਨੋ, ਬਟ ਦਿਸ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਲ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਰਣਜੋਤ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਜੀ? 12+ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 20-25 ਲੱਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ CBSA ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ PR ਫਾਈਲ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਆ। ਸਿੱਧਾ CBSA ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਮੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਫਲੈਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਜੈਲੋ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਨਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਣੋ, ਲਿਸਨ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਪਲੀਜ਼। I'm conducting the show. I'm sorry dear। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਊਣ ਪਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਵ ਯੂ ਫॉर दैट। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਊਣਤਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸਖਾਮੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਿਕਸੀ ਆਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਡਿਕਸੀ ਆਟੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਚੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੀ ਇਹ ਆਉਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਰ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਵੀਟ ਮੈਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਖਣੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਮੂਲੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਲੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੈਪਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਓ ਅੱਜ ਫਟਾਫਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 888 888 9914 ਊਰਾ ਡੈਪਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਸਲ ਸਪਿੰਡਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ 905 616 80 82 ਹਰ ਮੇਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਐਕਸਲ ਸਪਿੰਡਲ ਕਿੰਗ ਪੈਨ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ 905 616 8082। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 23-40 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੀਪ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਰਜ਼ੈਟ ਰਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਗੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।